I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything. 여러분 안녕하세요. 우리 너무너무 오랜만이죠. 선생님 우리 친구들 너무너무 보고 싶었어요. 오늘 아침에 눈 비비고 일어나서 옷 입고 예쁘게 예배 준비한 여러분들 모습 생각하면은 선생님이 너무너무 기특하고 사랑스럽고 너무 보고 싶어요. 우리 시간 예배를 준비할 건데요. 우리 예배 시작하기 전에 우리 옆에 있는 가족들과 친구들한테 한번 인사해볼까요? 우리 사랑합니다, 축복합니다 한번 인사해볼까요? 시작! 사랑합니다, 축복합니다, 사랑합니다, 축복합니다. 아멘. And let's turn to them one more time and let's tell them Jesus loves you so much with all the love in our hearts. Let's tell them that. 시작! Jesus loves you so much and Jesus loves you so much. Amen. And Jesus loves you and I am so glad that I could be here with you today. Let's go ahead and fold our hands. Let's close our eyes and let us pray. And remember, most importantly, it's not just about looking like we're praying. It's about what is in our hearts that we give this time to God. So let's really focus our hearts as we pray together. And let us pray. Dear Heavenly Father, God, we thank you so much for bringing us here together. God, it has been a very long time, and so we are just more than excited to be here with you, God. God, I pray that at this moment you will open each and every one of our hearts so that we can receive your love, your peace, your kindness, and your happiness and your joy as we praise you today. God, I pray that at this moment, as we sing to you and as we dance to you with our families and our friends, that we will glorify you and lift your name higher and higher. God, thank you so much for this time. We are so blessed to be together. We love you so much, and we thank you. And in Jesus' name we pray. Ladies and gentlemen, are you guys ready for worship? All right, if you're standing up, let's go ahead and take a seat because we're going to do what we usually do. Remember, we're going to sit down. And let's have everybody in this room stand up. Tanya, amen. I feel like I could hear your voices from all the way over here. Thank you. Very good job. And let's praise God with all of our hearts. Amen. Amen. And let's praise God with all of our joy. Amen. Amen. All right, can we get the music, please? We're going to sing about how thankful we are to God for all that He has done for us, for being here with us through all these times. Amen. Can we get the music, please? And as we praise Him, let's remember that this song is a prayer to Him. Let's sing, I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. Beautiful, amen. Let's get up and let's sing together. God, we are so thankful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I want to be grateful.
우리 작은 제자 친구들 이렇게 온라인으로 만나서 같이 예배드리게 돼서 너무 기뻐요. 우리 다 같이 손 모으고 머리 숙이고 눈 감고 하나님 앞에 간절히 기도드리겠습니다. 사랑의 주님, 저희에게 베풀어 주신 모든 은혜를 감사드립니다. 이런 은혜에도 연약하여 알게 모르게 지은 모든 죄들을 용서해 주세요. 저희를 사랑하시는 주님, 코로나 바이러스로 어려움을 당하고 있는 전 세계 모든 사람들을 도와주셔서 믿음으로 이 어려움을 넉넉히 이겨내게 도와주세요. 특히 몸과 마음이 아픈 환자들과 이들을 돌보는 의료진들과 함께 하셔서 영육간의 강건함을 주시고 속히 치료해 주세요. 오늘 예배와 찬양을 기쁘게 받아주시고 저희에게도 은혜를 풍성히 내려주세요. 이 자리에 있는 모든 자녀들이 지혜롭고 건강하게 자라 주님의 훌륭한 제자가 되게 도와주세요. 오늘 말씀을 전하시는 전도사님과 교회 모든 교육자들과 부모님들께도 지혜와 사랑을 주시어 주신 모든 사명을 잘 감당할 수 있게 은혜를 나누어 주세요. 오늘 이 예배가 한 주일의 삶에서 가장 복된 시간이 되기를 원하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우와, 우리 친구들 진짜 오랜만이에요. 거의 한 달 만에 만나는 것 같아요. 전도사님 우리 친구들 진짜 보고 싶었거든요. 이렇게 우리 친구들 오랜만에 비록 얼굴과 얼굴을 마주보고 만나지 못하지만 함께 예배로 만날 수 있어서 진심으로 감사 기뻐요. 우리 친구들도 기쁜 거 맞죠? 네, 우리 있잖아요. 오늘이 무슨 주일인지 알고 있어요? 오늘이 종려주일이에요. 종려주일이란 예수님께서 겸손하게 나귀를 타고 예루살렘으로 입성하신 날이에요. 그리고 또 내일부터는 일주일 동안 고난주간이에요. 고난주간은 예수님의 고난을 깊이 묵상하며 경건한 한 주를 사는 주간이에요. 그래서 우리 친구들, 우리 오늘 함께 예배드릴 때 그 어떤 때보다도 더 경건한 마음으로 우리를 위해 고난받으신 예수님의 사랑을 기억하면서 예배드렸으면 좋겠어요. 자, 이제 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 보도록 합니다. 말씀을 읽겠습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한복음 12장 12절부터 15절 말씀입니다. 함께 읽을게요. 그 이튿날에는 명절에 온 큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온에 따라 두려워하지 말라. 보라 너의 왕이 나귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라. 영어로도 한번 읽어볼까요? John chapter 12 verse 12 through 15. The next day the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written, Do not be afraid, daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. 1절 더 보겠습니다. 로마서 5장 8절 말씀 함께 읽습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. 자, 우리 친구들 오늘 전도사님이 우리 친구들에게 전해줄 말씀은 우리 친구들이 이해하기에 조금 어려울 수도 있어요. 그래도 우리 친구들 예수님을 사랑하는 마음으로 집중해서 들어보아요. 우리 친구들 혹시 전도사님이 보내준 사순절 이야기 동영상을 다 보셨나요? 거기서도 이야기한 것처럼 우리는 지금 예수님의 고난을 깊이 생각하는 사순절 기간을 보내고 있어요. 조금 전에 전도사님이 이야기해 준 것처럼 오늘은 종려주일,
Palm Sunday이고요. 이번 주부터 고난주간, The Passion Week 아니면 The Holy Week이라고 부르는 고난주간이 시작돼요. 그리고 바로 다음 주가 우리가 정말 기뻐하는 부활주일, 이스터예요. 자, 종려주일은 예수님께서 나귀를 타고 예루살렘 성에 들어가실 때 사람들이 종려나무 가지를 길에 펴며 환영했던 것을 기념하는 주일이에요. Palm Sunday is a day to celebrate Jesus' entrance to Jerusalem. On that day, people of Israel placed palm branches on his path and shouted, Hosanna. 종려나무는 우리 친구들이 잘 아는 팜트리예요. 전도사님은 옛날에 캘리포니아에 살았거든요. 그래서 팜트리를 엄청 많이 보고 살았어요. 팜트리 잎이 얼마나 크고 멋있는지 몰라요. 그런데 사람들이 그 멋있는 팜트리 가지를 흔들고 예수님이 지나가시는 길 바닥에 펼치면서 예수님을 향해 호산나, 호산나 하고 외쳤대요. 너무나 멋진 광경이었겠죠? 여기서 호산나라는 말은 구원해 주세요 라는 뜻의 히브리어예요. Hosanna means save us in Hebrew. 사람들은 예수님이 자신을 어려움에서 구원해 주실 구원자, Savior이라고 믿으면서 기쁜 마음으로 호산나, 호산나 하고 큰 소리로 외쳤던 거예요. 우리도 한번 외쳐볼까요? 다 같이 호산나, 호산나. 우리 옆에 계신 가족분들도 함께 외쳐봐요. 시작. 호산나, 호산나. 하지만 안타깝게도 이런 환영과 기쁨은 오래가지 못했어요. 바로 며칠 후 금요일에 예수님은 사람들의 멸시와 조롱을 받으면서 십자가에 못 박히시게 되었거든요. 왜 그랬을까요? 예수님이 우리의 구원자가 아니셔서 그랬을까요? 맞아요. 예수님은 구원자가 맞으세요. 사실 예수님 이름에 예수라는 말 자체가 하나님이 구원하신다 라는 뜻을 가지고 있어요. 하지만 그 당시 이스라엘 사람들은 예수님의 구원에 대해서 오해하고 있었어요. 이스라엘 사람들은 로마라는 나라 때문에 어려움을 많이 겪고 있었어요. 그래서 그 사람들은 예수님이 많은 기적으로 로마를 물리쳐줄 아주 힘이 센 구원자 또는 왕이 될 것이라고 기대했어요. 그리고 예수님이 자신들이 원했던 그런 구원자가 아니시라는 것을 알았을 때 또 많은 종교자들이 예수님을 시기하고 오해하고 모함했을 때 결국 예수님은 죄가 하나도 없으셨지만 고난당하시고 십자가에 못 박혀 돌아가시게 되었답니다. 그렇다면 우리 예수님은 어떤 구원자실까요? 예수님은 죄와 사망, 다시 말해서 죄와 죽음으로부터 온 세상을 구원해 주시는 구원자세요. Jesus is the Savior who saves the whole world from sin and death. 전도사님, 죄와 사망으로부터 구원해 주신다고요? 그게 무슨 말이에요? 너무 어려워요. 알아요. 그래서 전도사님이 이제부터 우리 친구들에게 예수님이 어떤 구원자이신지 좀 쉽게 자세히 설명해 줄게요. 우리 친구들 여기가 어딘 것 같아요? 다 알겠죠? 맞아요. 에덴 동산이에요. Yes, this is the Garden of Eden. 너무 행복해 보이죠? 하나님은 온 세상을 창조하셨죠? 또 하나님은 하나님의 형상, God's image를 따라서 사람을 창조하셨고요. 사람들과 아주 특별하고 친밀한 관계를 맺으셨어요. 이때에는 죄도 죽음도 없었지요. 그런데 하나님께서 아담에게 명령하셨어요. 동산의 모든 나무의 열매를 마음대로 먹을 수 있지만 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말아라 고 하신 거예요. 뭐라고요? 모든 열매를 다 먹어도 되는데 딱 한 가지, 선악을 알게 하는 나무의 열매만 먹지 말라고 하셨대요. 그러면서 한 가지 말씀을 덧붙이셨어요. 그 열매를 먹으면 반드시 죽게 될 것이다 라고 말씀하셨죠. 우리 친구들 그 이후의 이야기를 다 알고 있지요? 네, 맞아요. 아담과 하와는 결국 뱀의 꼬임에 넘어가서
하나님께서 먹지 말라고 하신 선과 악을 알게 하는 나무의 열매를 먹고 말았답니다. 그리고 그것 때문에 우리 사람들에게 죄라는 것이 들어오게 되었어요. 그럼 죄는 뭘까요? 죄는 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 방금 우리가 나눈 아담의 이야기를 생각해 보면 죄라는 것은 하나님이 하지 말라고 하신 행동을 하는 거예요. 말에서 죄란 같이 읽어볼게요. 하나님의 뜻을 따르지 않고, 즉 하나님의 말씀에 순종하지 않고 자기 뜻대로 행동하는 것. 영어로는요. Sin is to act according to one's own will, without following the will of God or without obeying the word of God. 이에요. 우리 모두는 아담의 자손이에요. 그 말은 우리 모두는 아담을 통해서 태어난 사람들이라는 말이에요. 그런데 우리 조상인 아담이 죄를 지었고요. 아담을 통해서 우리 모든 인간에게는 죄가 들어왔어요. 아담을 따라 우리 모두는 죄를 짓는 성격 또는 본성을 가지고 태어났어요. 사실 우리는 하나님의 말씀을 따르는 것보다 우리 마음대로 행동하는 것을 더 좋아해요. 그리고 또 기억해 보세요. 아까 하나님께서 아담에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹게 되면 어떻게 된다고 하셨죠? 그래요. 반드시 죽을 것이라고 하셨어요. 또 성경 로마서 6장 23절에 보면 죄의 삭은 사망이요 라고 말하고 있어요. 삭시라는 말은 어떤 행동에 대한 값을 말해요. 그렇다면 죄의 삭은 사망이란 말은 곧 죄를 지은 값은 죽음이라는 말이겠죠. 또 로마서 5장 12절에서 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 라고 말씀하세요. 다시 말해서 우리 모두는 죄를 지은 사람이라는 말이에요. 그럼 한번 쉽게 전사님이 설명해 드릴게요. 자, 어떤 사람이 죄를 지으면 그 결과는 죽음이에요. If one person sins, the result is death. 그런데 우리 모두는 죄를 지었으니까 우리 모두는 죄의 값을 받아서 죽어야 할 사람이라는 말이 되겠죠. Then we all sinned, and because the result of sin is death, we all have to die. 전도사님, 저는 죽을 만큼 나쁜 죄를 짓진 않았는데요. 아니요. 우리 생각에 그 죄가 많이 나쁘든 조금 나쁘든 모든 죄의 값은 죽음이에요. 헤이, 전도사님, 그럼 이 세상 모든 사람이 다 죽어야 되게요? 맞아요. 이 세상 모든 사람은 다 죄로 인해서 죽어야 해요. 우리가 보기에 더 큰 죄를 지었든 작은 죄를 지었든 우리 모두는 다 죽어야 해요. 그럼 어떻게 해요, 전도사님? 저 죽어야 돼요? 우리 엄마, 아빠, 가족들, 내 친구들도 다 죽어야 돼요? 맞아요. 다시 말하지만 우리 모두는 죽어야 해요. 하나님께서 죄의 값은 사망이라고 말씀하셨고 우리 모두는 죄를 지은 사람이기 때문에 우리 모두는 다 죽어야 해요. 그렇지만 친구들, 안심하세요. 하나님은 우리를 너무나 사랑하시는 분이세요. 우리가 반드시 죽을 것이라고 말씀하셨지만 우리를 너무나 사랑하시기 때문에 우리 대신 우리 죄의 값을 치러줄 사람을 보내주셨어요. 그 말은 우리가 죽는 대신 우리 죄를 대신해서 죽어줄 사람을 보내셨다는 말이에요. God loves us so much that instead of letting us die, He prepared someone else to die for us. 그게 누구죠? Who is that? 부모님께 한번 여쭤보세요. 그분이 누구시죠? 맞아요. 하나님의 유일하신 아들이신 예수님이세요. 우리가 꼭 기억해야 할 것이 있어요. 아까 말한 것처럼 예수님은 하나님의 유일한 아들이셨어요. 그런 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽게 된 것은 고난을 당하신 예수님뿐만 아니라 아버지 되신 하나님께도 엄청난 고통과 슬픔이었어요.
어쩌면 소중한 아들이 죽는 것을 보는 하나님의 마음은 하나님 자신이 직접 죽는 것보다 더 고통스러우셨을 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 위해 예수님을 십자가에 내어주셨어요. 로마서 5장 8절을 우리가 아까 함께 읽었죠? 다시 한 번만 더 읽어봐요. 시작. 그러나 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 사랑을 나타내셨습니다. 로마서 5장 8절. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. 이 놀라운 사랑을 우리는 은혜라고 불러요. We call this great love grace. 우리가 아직 죄인이고 하나님의 큰 사랑을 받을 아무 준비가 되어 있지 않았는데 하나님께서 우리를 위해 자신의 소중한 아들 예수님을 보내주셨어요. 이 엄청난 사랑의 사건이 바로 은혜예요. 그리고 우리가 예수님을 믿을 때 이 은혜를 경험하게 되는 거예요. 이번 일주일이 무슨 주간이라고 했죠? 맞아요. 고난주간이에요. 이 고난주간은 우리를 구원하시기 위해 고난당하신 예수님을 깊이 생각하는 한 주간이에요. 예수님은 이 기간 동안 십자가의 고난을 앞두시고 피가 땀방울이 되도록 기도하셨어요. 오랜 시간 함께했던 제자 가룟 유다에게 배신당하셔서 잡혀가셨고 믿었던 제자 베드로까지도 사람들 앞에서 3번이나 예수님을 모른다고 이야기했어요. 죄가 없으신 예수님은 사람들 앞에서 모욕과 조롱을 당하셨고 무거운 십자가를 지시고 골고다 언덕을 올라가셨어요. 또 손과 발에 못이 박히는 엄청난 고통을 당하셨고 결국 십자가 위에서 우리의 모든 죄를 지고 죽임 당하셨어요. 이 모든 것은 우리를 향한 예수님의 크고 놀라운 사랑 때문에 가능했어요. 그래서 고난주간을 맞이하는 우리는 예수님의 사랑을 기억하며 감사한 마음으로 경건한 한 주를 보내도록 해요. 사순절 이야기 동영상에서 전도사님이 이야기해 준 것처럼 예수님을 깊이 생각하며 우리의 작은 죄까지도 회개하며 지나친 즐거움을 절제하고 이웃을 돕는 한 주를 보내요. 특별히 이번 한 주는 코로나로 인해 고통받는 전 세계의 많은 사람들과 자신의 생명을 걸고 그들을 돌보는 의료진들을 위해서 같이 기도해요. 그리고 한 가지 더 전도사님이 꼭 부탁하고 싶어요. 이번 주에는 사랑하는 가족들과 함께 두 손 모아 기도해요. 성령님께서 우리의 마음의 눈을 열어주셔서 우리가 얼마나 연약한 죄인인지 깨닫게 해달라고 기도해요. 우리는 성령님의 도움 없이는 죄를 깨달을 수가 없어요. 그리고 죄를 깨닫지 않고는 예수님의 사랑을 이해할 수가 없어요. 그래서 간절히 기도해요. 성령님께서 우리 마음을 열어 우리의 죄를 깨닫게 하시고 우리 죄를 위해 돌아가신 예수님의 크신 사랑과 희생에 감사하게 해달라고 꼭 기도해요. 자, 다음 주는 부활주일이에요. 부활주일은 십자가에 못 박혀 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나신 예수님을 찬양하고 기억하는 주일이에요. 우리가 이 고난주간 동안 예수님의 큰 사랑과 희생을 깊이 생각하며 감사한 마음을 품을 때 예수님의 부활이 더 큰 기쁨과 감동으로 다가오게 될 거예요. 우리 마지막으로 다시 한번 호산나를 외쳐볼 텐데요. 호산나 뜻이 뭐라고 했었죠? 맞아요. 구원해 주세요 라는 뜻이에요. 그런데 이번에는 자기들의 뜻에 맞는 구원자를 기다렸던 이스라엘 사람들의 호산나가 아닌 우리 영혼의 구원자, 이 온 세상을 구원하신 예수님을 초청하는 마음으로 다 같이 외쳐봐요. 자, 호산나 호산나 2번 다 함께 외치는 거예요. 시작. 호산나 호산나 우리를 구원해 주세요. 아멘. 을 맺습니다. 종려주일은 예수님께서 예루살렘 성에 들어가실 때 사람들이 호산나를 외치며 환영했던 사건을 기억하는 주일이에요. 고난주간은 예수님의 고난을 생각하며 경건하게 보내는 한 주간이에요. 우리 모두는 죄인이기 때문에 다 죽어야만 했어요. 하지만 예수님께서 우리를 대신해 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. 이 놀라운 하나님의 사랑을 은혜라고 불러요. 이 은혜를 깨닫게 해달라고
성령님께 기도해요. 자, 이제 하겠습니다. 두 손 모으고 기도합니다. 사랑의 아버지 하나님, 우리를 향한 아버지의 놀라운 사랑에 감사드립니다. 우리 죄를 대신해 당신의 소중한 아들 예수님을 이 땅에 보내주셔서 감사합니다. 성령님, 우리가 하나님의 사랑과 은혜를 날로 날로 더 깊이 깨달아 알기를 원합니다. 그래서 우리 사랑하는 KM 유초등부 아이들이 자라서 하나님의 말씀을 전하는 귀한 종들과 열방에 나가 주님을 전하는 선교사들로 세워지게 하시고 또 어디서 무엇을 하든지 주님의 복음을 전하는 귀한 삶 살아갈 수 있게 해주세요. 이 모든 말씀 우리를 위해 귀한 보혈 흘려주신 우리 구주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. Amen. At this moment, we're going to stand and we're going to sing. And let's make sure that as we sing this song, it's not just music, it is from our hearts of prayer. And let's give this song to God. Let's all rise from our seats and let's sing. God loves us so together. Let's really think about the lyrics. Let's put our hands to our hearts as we sing this together. Even though I don't deserve it. Even though I don't deserve it, no way that I could earn it. He loves us, God loves us so. Grace.
이제 우리 친구들 동원의 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리가 가진 모든 것은 다 하나님께서 주신 것이에요. 우리가 받은 것을 돌려드리는 감사한 마음으로 응원해요. 우리 부모님들도 온라인으로 응원에 동참해 주시기를 바랍니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 넉넉하시고 풍성하신 아버지 하나님, 이 어려운 때에도 우리를 굶기지 아니하시고 우리에게 많은 것들을 베풀어 주시니 감사를 드립니다. 이 고난주일 예수님을 기억하면서 그 사랑에 보답하는 마음으로 우리 주변의 많은 이들을 돕고 그들에게 오히려 더 풍성히 베푸는 한 주 살아가게 하여 주세요. 그럴 때 우리의 삶에 채우시는 하나님의 놀라운 은혜를 경험하게 하여 주세요. 주의 사랑에 다시 한번 감사드리며 우리 친구들이 예수님의 사랑을 평생 소망하는 귀한 아이들로 자랄 수 있도록 성령님 함께하여 주시기를 간절히 기도드립니다. 이 모든 말씀 우리 구주 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이제 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 광고 드립니다. 매주 주일 9시 30분부터 유튜브 채널을 통해 KM 유초등부 예배가 드려집니다. 매일 4월 성경 읽기표에 따라 성경을 읽어주세요. 설교에 사용된 대부분의 이미지는 Free Bible Images Org에서 다운받아 사용하였습니다. 예배 후 바로 각 가정에서 가정 공과 공부를 시작해 주세요. 모든 예배를 마쳤습니다. 예수님의 고난을 기억하는 귀한 한 주 보내세요.